Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope you all are well. Today's we shall discuss about chapter population. This is the third lecture on this chapter. I hope you all are well and already have been studied about last two classes. My dear students and viewers, I hope you all are ready to attend this class. So, not too late, let us get started. We shall discuss about the chapter population. Already we have shared two classes. Today we shall discuss about what is Malthusian cycle and how we can overcome population and food imbalance. We shall discuss on the sense of Malthus. We shall discuss on the sense of Malthus. Arthat, in Malthus' opinion, how can we overcome the imbalance of food and population imbalance? And our content, second questions, what is Malthusian circle? My dear student, so let's get started our lesson. We shall notice on the board, we shall discuss today economics second part, chapter population. Our content, how to overcome the imbalance of food and population. What is Malthusian circle? My dear student, Malthus show two preventive methods. Malthus shows on the behalf of his population theory two methods or two ways to overcome the imbalance of population and food imbalance. One is preventive sex and two or second is natural restraint. One is preventive sex and two natural restraint. My dear student, I would like to discuss about what is preventive sex. From our childhood, we already had been heard this sentence, prevention is better than cure. Did you not heard it yet before? I hope you all have heard this sentence many times in your life. So, this is the preventive sex. What do you mean by preventive sex? Malthus tried to show about preventive sex if people of a country ignore moral or religious sense, then they can avoid by birth control, moderation of married life, polygamy, suppressed childhood marriage, and so on. My dear student, following or throwing these several terms and conditions, man can prevent overpopulation or a country can prevent overpopulation following through these items. One,
moral and religious sense must be ignored. If we ignore moral and religious sense, we can follow up birth control, we can do late marriage, we can avoid childhood marriage and polygamy. If people of a country consider it as important, they can prevent from overpopulation. My dear student, I hope you all are clear. Second, natural restraint. The second point of Malthus to prevent overpopulation. The second point is natural restraint. My dear student, natural restraint, there are many natural restraint we can describe about, like disaster, flood, storm, earthquakes, famines, etc. It's a natural restraints, and on the world every country have to face this natural problem, natural disaster, natural storm, flood, cyclone, famine, etc., earthquake. These are the barriers of increased overpopulation. These are the barriers of overpopulation. My dear student, the first question was how to overcome the imbalance of food and burial. In sense of Malthus, we already have discussed about two ways. One is preventive sex and the second is the natural restraint, and already I have discussed about this. Now the second question, what is the Malthus cycle? What is the Malthus cycle? My dear student, I would like to share you about Malthus cycle. Malthus tried to show that natural restraint control overpopulation. Natural restraint control overpopulation or overcrowding, and thus food and population become balanced. In another sense, if we try to explain, if population try to increase, then people can follow some method such as birth control, control polygamy, control childhood marriage. If they fail to control the overpopulation, then the country face with natural trouble like storm, like flood, like famine, like earthquake, and by this many people died by those natural restraint, and then the population and the food is balanced. My dear student, today we shall discuss
about it again in Bengali, my dear student. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আজ দ্বাদশ শ্রেণীর অর্থনীতির দ্বিতীয় পত্র আমরা নিয়ে হাজির হয়েছি। এই দ্বিতীয় পত্রে রয়েছে আমাদের আজকের আলোচনার চ্যাপ্টার জনসংখ্যা। এই চ্যাপ্টারের পর অলরেডি তোমরা দুটি ক্লাস পেয়েছো, এটি তৃতীয় ক্লাস। তৃতীয় ক্লাসে আজ আমাদের যে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি, যে কন্টেন্টসগুলো আমরা নির্ধারণ করেছি তার মধ্যে একটা রয়েছে ম্যালথাসের মতে কিভাবে অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং খাদ্য ঘাটতির ব্যালেন্স করা যায়। অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং খাদ্য ঘাটতির মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা যায়, কিভাবে সমন্বয়হীনতা দূর করা যায়। আশা করি তোমরা প্রশ্নটা সহজেই বুঝতে পারছো। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে ম্যালথাসের জনসংখ্যা চক্রটা আসলে কি। প্রশ্নটা ছিল এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আমরা ব্যাখ্যা করছি। প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আমরা ম্যালথাসের সেন্সেই দিতে চাই। একটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ চেকস, যেটা হচ্ছে বাংলায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাকৃতিক নিরোধমূলক ব্যবস্থা। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কি? সাধারণত অ্যাজ এ মুসলিম কান্ট্রি বাংলাদেশে সাধারণত নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের বিষয়টা খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ম্যালথাসের এই তথ্যকে বাস্তবায়ন করতে গেলে যদি আমরা নৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে পাপবোধটাকে যদি আমরা উপেক্ষা করতে পারি, তাহলে আমরা সুপরিকল্পিতভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমরা দেরিতে বিবাহ ব্যবস্থার আইন করতে পারি। শৈশবের বা বাল্য বিবাহটা আমরা জোরালোভাবে বন্ধ করতে পারি। সর্বোপরি বহুগামিতা বা বহু বিবাহ, দ্যাট মিন্স পলিগামি, এটা আমরা বন্ধ করতে পারি। আমরা যদি এইগুলো বন্ধ করি তাহলে আমাদের যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সেটা নেওয়া হবে। তাতে আলটিমেটলি জনসংখ্যা কমবে। জনসংখ্যা কমলে এবং উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য অবস্থা ফিরে আসবে। দ্বিতীয়টি তিনি বলেছেন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, ফিলোসোফার, তিনি দ্বিতীয় যেটি কারণ দেখিয়েছেন সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিরোধমূলক কারণ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন এখন আমাদের দেশে চলছে, সারা বিশ্বে চলছে, এটা যুগে যুগে ছিল, এখনো আছে। তা এই সমস্ত প্রাকৃতিক বড় বড় দুর্যোগ আসলে অনেক মানুষ মারা যায়। ম্যালথাস বলতে চেয়েছে এই অনেক মানুষ মৃত্যুর সাথে সাথেও প্রাকৃতিক কায়দায় কিছুটা ভারসাম্য ফিরে আসে। সারা বিশ্বে বর্তমান করোনার মতো মহামারীতে প্রায় 12 লক্ষ লোক মারা গিয়েছে। আমাদের দেশে প্রায় 6,000-এর মতো লোক মারা গিয়েছে। এভাবেও জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি দমন হতে পারে, নিরোধ হতে পারে, এবং সেইভাবে খাদ্য ঘাটতির যে হীনতা বা ভারসাম্যহীনতা এটা দূর হয়ে একটা ব্যালেন্স অবস্থায় আসতে পারে। এ কথাই ম্যালথাস তার যে বিখ্যাত ম্যালথাসিয়ান পপুলেশন থিওরি, যেটা আমরা প্রথমত তার থিওরি নিয়ে আলোচনা করেছি, পরবর্তীতে তার থিওরিতে আমরা কিভাবে সচিত্র ব্যাখ্যা করতে পারি দ্বিতীয় ক্লাসে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে তৃতীয় ক্লাসে তিনি যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা বলেছেন এবং যে প্রাকৃতিক নিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা বলেছেন, এই দুটো পদ্ধতির মাধ্যমে
তিনি যে অভারসাম্য দেখিয়েছেন, সেই অভারসাম্যটা উত্তরণের জন্য যে পদ্ধতি থাকতে পারে সেরকম তিনি দুটো পদ্ধতি দেখিয়েছেন। এই দুটো পদ্ধতি নিয়েই মূলত আজকে আমাদের আলোচনা, হাউ টু ওভারকাম ইমব্যালেন্স অফ পপুলেশন অ্যান্ড ফুড অ্যান্ড ম্যালথাসিয়ান সাইকেল। I would like to mean that Malthusian population cycle. মূলত ম্যালথাসিয়ান সাইকেলটাই আছে ম্যালথাসিয়ান পপুলেশন সাইকেল, এই দুটো জিনিস তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। তো আমরা আশা করি বুঝতে পারলাম যে নিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে তিনি কি বলেছেন। প্রাকৃতিক নিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে তিনি বলেছেন যে সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় আসে, ফ্লাড, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, মহামারী, ভূমিকম্প, যেখানে হাজার হাজার লাখো লাখো মানুষ মরে যায়। এটা তিনি বলতে চেয়েছেন যে হয়তো মহান সৃষ্টিকর্তা বা পরোক্ষভাবে এই অসমতা, অসামঞ্জস্যতাকে একটা কৌশলে সামঞ্জস্য করে দেন। এইভাবে একটা খাদ্য এবং জনসংখ্যার একটা ভারসাম্য একটা দেশে যেমন দাঁড় হয়, এরকম একটা পৃথিবীতে প্রত্যেকটা দেশেই হয়তো এরকমভাবে ব্যালেন্স হয়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এই ছিল আমাদের প্রথম প্রশ্নের আলোচনা, তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি সুন্দরভাবেই বুঝতে পেরেছ। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল আমাদের, হোয়াট ইজ দ্য ম্যালথাসিয়ান সাইকেল? হোয়াট ইজ দ্য ম্যালথাসিয়ান সাইকেল? ম্যালথাসিয়ান সাইকেল কি? আমরা একটু চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি। আমরা এখন একটু মুছে দিচ্ছি। আমরা একটা সাইকেল নিলাম, সাইকেলের মধ্যে লিখলাম ম্যালথাস সাইকেল। উলম্বিক একটা দাগ দিলাম, দুই পাশে দুটি দাগ দিলাম। আমরা ভূমির দিকে ফুড অ্যান্ড পপুলেশন ব্যালেন্স দেখালাম। আমরা এখানে ওভার পপুলেশন বা ক্রাউডিং দেখালাম। এখানে ন্যাচারাল রেস্ট্রেইন্ট দেখালাম। আর একটু সুন্দর দেখানোর জন্য আমরা আর একটু সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা করি, তাহলে আমরা এটাকে একটা পুরো সার্কেল করে নিলাম। এই সার্কেলটাকে আমরা বাম থেকে ডান দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাই। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, একটা সার্কেলের মাধ্যমে ম্যালথাস কি বলতে চেয়েছে আমরা সেই বিষয়টা আলোচনা করছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন, হোয়াট ইজ দ্য সাইকেল? ম্যালথাসিয়ান চক্রটা কি? আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি। ভিতরে ম্যালথাসের নাম লিখেছি ম্যালথাস সাইকেল, সংক্ষেপে এমসি। নিচে লিখছি ফুড অ্যান্ড পপুলেশন ব্যালেন্স। আর এখানে দেখিয়েছি ওভার পপুলেশন বা ওভার ক্রাউডিং, ও লিখেছি ওভারের ও অতিরিক্ত জনসংখ্যা। এখানে দেখাচ্ছি প্রাকৃতিক নিরোধ। এখানে দেখাচ্ছি খাদ্য এবং জনসংখ্যার ভারসাম্য কিভাবে অর্জিত হয়। চিত্রে আমরা দেখাচ্ছি যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, আমরা যদি এখান থেকে স্টার্ট করি, যে কোনো জায়গা থেকে আমরা স্টার্ট করতে পারি। কনসিডার দিস ফার্স্টলি, যদি আমরা এই তীর চিহ্ন থেকে স্টার্ট করি, আমরা লক্ষ্য করছি যে নির্দিষ্ট কোনো দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা।
অতিরিক্ত জনসংখ্যা এইখানে কি হবে, তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটবে, হয় বন্যা হবে, নাই ভূমিকম্প হবে, নাই অন্য কোনো ঝড় হবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, সেভাবে অনেক মানুষ মারা যাবে। মারা যেয়ে এই নিচে আমরা দেখাচ্ছি যে সে দেশের খাদ্য এবং জনসংখ্যার মধ্যে একটা আনুপাতিক রেশিও আসবে, অর্থাৎ ভারসাম্য হবে। আবার আমরা যদি বলি যে ভারসাম্য হওয়ার পরের থেকে, আমরা যদি এবার এই জায়গার থেকে ধরি, আমরা প্রথমে এখান থেকে স্টার্ট করেছি, আমরা যদি এবার এখান থেকে স্টার্ট করি, এখান থেকে যে এই জায়গাটায় ব্যালেন্স, একটা ফুড অ্যান্ড পপুলেশন ব্যালেন্স আছে, কিন্তু এই ফুড অ্যান্ড পপুলেশন ব্যালেন্সের পরে আস্তে 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 স্বভাবত কারণে আমরা জানি পপুলেশন থিওরিতে ম্যালথাস একটা কথা বলেছিল যে নারী পুরুষের আসক্তি থাকবে, প্রজনন ক্ষমতা থাকবে, এবং সেখানে স্বাভাবিকভাবেই স্বামী স্ত্রীর বিয়ে হবে, সন্তান হবে, এরকম বেশ কিছু কন্ডিশন ছিল। বরং উৎপাদনে একটা নির্দিষ্ট প্রযুক্তি থাকবে, জমি নির্দিষ্ট থাকবে, এবং কৃষি উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হবে। সেই ক্ষেত্রে সাধারণত খাদ্য উৎপাদনের, বাড়তি উৎপাদনের কোনো কৌশল থাকবে না। তাহলে এই অবস্থার থেকে যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে প্রাথমিকভাবে আমরা কনসিডার করলাম যে ফুড অ্যান্ড পপুলেশন ব্যালেন্স আছে। কিন্তু আমরা তো জানি যে ম্যালথাসের পপুলেশন থিওরিতে জনসংখ্যা বাড়ে জিওমেট্রিক রেশিওতে, তখন ফুড ইনক্রিজ হয় ম্যাথমেটিক্যাল রেশিওতে। তো ম্যাথমেটিক্যাল রেশিও আর জিওমেট্রিক রেশিও তো কখনো এক হতে পারে না। ম্যাথমেটিক্যাল রেশিও 1, 2, 3, 4 ... পক্ষান্তরে জিওমেট্রিক্যাল রেশিও 1, 2, 4, 8, 16 ... সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় 5-10 বছরের মধ্যেই আবার জনসংখ্যা বেড়ে অনেক বেশি হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে আবার কি করা যায়, তখন ওই দেশের সচেতন সরকার যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যদি ম্যালথাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ে থাকে, তাহলে বার্থ কন্ট্রোল করবে, অর্থাৎ জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করবে, এবং সেই পদ্ধতিতে মানুষকে উৎসাহিত করবে, বিভিন্ন ধরনের উপহার উপঢৌকন দিয়ে বার্থ কন্ট্রোলের করবে। দুটো বাচ্চা যাদের, তাদের সুযোগ সুবিধা বেশি, একটা হলে আরও ভালো হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম। দ্বিতীয়ত বহু বিবাহ বন্ধ হবে, শৈশবের বিবাহ, কৈশোরের বিবাহ বন্ধ হবে, বহু বিবাহ বন্ধ হবে। এই সমস্ত পদক্ষেপ নিয়ে কিছুটা হলেও কন্ট্রোল করতে পারবে, কিন্তু সেই কন্ট্রোল জনসংখ্যা যে হারে জ্যামিতিক হারে বাড়ছে ওইটার কাছাকাছি হওয়া সম্ভব নয়। এইটাই ম্যালথাস বলছে যে প্রাথমিকভাবে সরকার কিছু কন্ট্রোলিং পদ্ধতি হ্যান্ডেল করবে, কিন্তু সেটা কোনো একটা সময় যে কন্ট্রোলে আসবে না, ওভার পপুলেশনগুলোই সে দেশে বিবেচিত হবে। তখন আবার কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে, ধ্বংস লয় প্রলয় ঘটবে, অনেক মানুষ মারা যাবে, এইভাবে মারা যায় আবার একটা ব্যালান্সের জায়গায় আসতে থাকবে। এই হচ্ছে ম্যালথাসিয়ান সাইকেল বা ম্যালথাসিয়ান পপুলেশন সাইকেল। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি আজকের ক্লাসে তোমরা অনেক সুন্দরভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনেছ, বুঝেছ, এবং যেটা বোঝনি আশা করি পার্সোনালি জিজ্ঞাসাবাদ করলে বা ইনবক্স করলে সেগুলোর উত্তরও পেয়ে যাবে। তো আজকের এই আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, নিজেদের প্রতি যত্ন নেবে, পরিবারের প্রতি যত্ন নেবে। এই করোনাকালীন মহামারীতে সাবধানতার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই জীবনযুদ্ধ এগিয়ে যাব, এই হবে আমাদের প্রত্যয়। আল্লাহ হাফেজ।